ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، پولیس نے 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کے خلاف جو ملوث افراد تھے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا، ان کی شناخت کی جا رہی ہے، نادرہ سے ان کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے۔ اب تک کتنے مقدمات ہو چکے ہیں، ان کی پیشیاں بھی ہو چکی ہیں اور پھر ریمانڈ پہ بھی ان کو پولیس کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت چیف رپورٹر اسد زیدی آن کال موجود ہے۔ اسد، احوال سنائیے گا کہ پولیس نے کس طرح سے کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا ہے جو ملوث افراد تھے ان کے خلاف؟ جی دیکھیے بلال، 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات پیش ہے کراچی شہر میں، اس کے بعد فیصلہ لیا گیا سی ایم سندھ کی جانب سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ لوگ جو کہ ملوث سے توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اور خصوصی طور پہ شارع فیصل اور اللہ والی چرنگی کی بات کر لی جائے تو ان کی شناخت کا عمل شروع ہوا اور پھر ان کے خلاف ابھی تک کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 900 سے زائد ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کراچی شہر کے اندر مقدمات درج کیے گئے، اور ان کی شناخت کے لیے سب سے پہلے تو پولیس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو ہے اس کو بروئے کار لایا گیا، اور ان کیمروں کی مدد سے جو کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں لگائے گئے ان کی مدد سے شناخت کی جا رہی ہے۔ اس میں سے بیشتر افراد کی شناخت ہو چکی ہے، جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو شارع فیصل پہ پنک بس سروس تھی، پیپلز بس سروس تھی، اس کو توڑ پھوڑ کرنے والے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز پولیس کی چوکیاں، متعدد موٹر سائیکلیں، گاڑیاں توڑ پھوڑ کرنے والے ان لوگوں کی بھی شناخت کر لی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ضروری تھا کہ ان لوگوں کی بھی شناخت کی جائے جنہوں نے ان کو اکسایا، لے کر گئے یا پھر ان واقعات کے لیے جو ہے وہ ان واقعات کے ٹائم اس وقت وہاں موجود تھے۔ اس میں اگر میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات کر لوں تو اس میں جو مرکزی طور پہ جن کے نام سامنے ہیں اس میں سے چند ناموں میں رکن قومی اسمبلی تھے فہیم خان، رکن سندھ اسمبلی تھے راجہ زر، اس کے ساتھ ساتھ چند یو سی چیئرمین اور پھر ڈپٹی جنرل سیکرٹری کراچی، پھر اسی طریقے سے مختلف لوگوں کے نام سامنے آئے جو لوگ لے کر گئے تھے، اور پھر ان لوگوں کو لے جانے کے بعد جو لوگ میڈیا سے اس ٹائم بات کرتے دکھائی دے رہے تھے اور وہ گاڑیوں میں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، گاڑیاں روکتے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر ان لوگوں کی بھی شناخت کر لی گئی جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ تو مرکزی طور پہ تو سب سے پہلے جو پولیس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے اس کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نادرہ کی بھی مدد لی جا رہی ہے، اور نادرہ کے جو ڈیٹا موجود ہے اس سے تصاویر کی مدد سے ان لوگوں کی شناخت کی جا رہی ہے، اور 900 سے زیادہ افراد میں آپ کو بتاتا چلوں ان تشدد واقعات میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور اب تک ان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اور جب ہماری پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو یہ کارروائی جو کی جا رہی ہے وہ بیشتر تو ان فوٹیجز کے بعد بھی کی جا رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کے بعد جو لوگ جب توڑ پھوڑ ہو رہی تھی یا پھر جب کوئی آگ لگائی جا رہی تھی یا جلاؤ گراؤ کیا جا رہا تھا، اس وقت جو سوشل میڈیا پر چیزیں اپلوڈ کی گئی ان کی مدد سے بھی ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کی شناخت کی گئی ہے، اور جب تک مکمل گرفتاریاں عمل میں نہیں آئیں گی تب تک جو ہے نا گرفتاریوں کا عمل چلتا رہے گا۔ جی بلال، ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا اسد کہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو واقعات رونما ہوئے اس وقت شارع فیصل کی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی تو رات گئے تک یہ میدان جنگ بنا رہا۔ پولیس نے جس طرح سے ان مظاہرین کو اور جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کو پیچھے کیا اور پھر گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ اب تک جن مقدمات کے اندر پیشیاں ہو رہی ہیں یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ 15 دن کے ریمانڈ پر جو ہے وہ ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ مزید انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے کیونکہ کچھ لوگوں کی ابھی تک شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے لیکن گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی گئی ان کی۔ جی بلال، دیکھیے جو وہ لوگ جو اس وقت 9 مئی کو وہاں پر موجود تھے اور ان کی گرفتاریاں مختلف علاقوں سے کی گئی تھیں، ان کو دیکھیے 2 طرح کے مقدمات درج ہوئے تھے۔ ایک وہاں جس طرح روڈ بلاک کی گئی تھی تو ان مقدمات کا اندراج جو ہے وہ اے ٹی سی کی دفعات کے تحت نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کو پھر پیش کیا گیا۔ جس طرح شاہ لطیف ٹاؤن میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی 25 سے زیادہ لوگوں کے خلاف، ان کو پیش کیا گیا اور پھر عدالت، معزز عدالت کی جانب سے ان کو 5,000 روپے کے عوض جو ہے وہ فی کس کے حساب سے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ تھے جو شارع فیصل پہ جن کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے موقع سے، اور پھر ان کے خلاف جو شواہد تھے وہ پیش کیے گئے تھے اور ان کے خلاف ایف آئی آر اے ٹی سی کی دفعات کے تحت درج کی گئی تھی، اور پھر
फिर उनको पेश किया गया था ATC की मौजूद अदालत में, और फिर वहां पर जो है उन पे जो 15 मई तक तो उनका रिमांड था, और उसके बाद अभी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है, उनकी जमानतें अभी नहीं हुई। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलो बिलाल के जितने भी लीडरान जो तहरीक इंसाफ के मौजूद थे मुख्तलिफ जगहों पर धरनों में, उनको भी फिर जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें साबिक गवर्नर सिंध की, उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पहले अली जैदी जो है PTI के जो सरगर्म जो रहनुमा है, उनको भी फिर गिरफ्तार करके जैकबाबाद शिफ्ट किया गया। और इसी तरीके से शमीम फिरदौस नकवी साहब को भी जो है वो गिरफ्तार करके सक्खर जेल भेजा गया, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। देखिए 9 मई को होने वाले वाकयात में बारहा बार ये स्टेटमेंट दी गई कि एहतजाज हक है, लेकिन कोई भी निजी या सरकारी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, अब तक उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और गिरफ्तारियों का भी अमल बहुत तेज कर दिया गया। ठीक है सर, ये भी बताइएगा, पुलिस और रेंजर्स की चौकियों को आग लगाई जिन लोगों ने, या फिर रेड बस जो कि अभी हालिया महीनों के अंदर हम देखते हैं कि कराची के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया गया था ट्रांसपोर्ट के जुमरे में, तो इन बसेस को भी आग लगाई गई, तो उन लोगों की शनाख्त होकर क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी अब तक? जी बिलाल, देखिए सबसे पहले तो वो एक मैं आपको बताता चलूं कि रेंजर्स चौकी को जब आग लगाई गई तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पर एक साहब की तरफ से एक वीडियो जो अपलोड की गई, और फिर उसके साथ उनके बेटे वो वीडियो बना रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई, और हमने ये भी देखा कि जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो उनका कहना ये था कि हमें उकसाया गया, तो हमने उकसाने में आकर ये काम किया। तो देखिए ये अभी तक तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि एडिशनल IG कराची ने इस पे भी ब्रीफ किया कि 3 लोग जो कि पीपल्स बस सर्विसेज को जलाने में मुलविस थे या तोड़फोड़ में मुलविस थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह जो चौकियों को जलाने में और पीपल्स बस सर्विस को तोड़ने वाले अफराद थे, उनको तो मरकजी मुल्जिमान को तो फौरी गिरफ्तार कर लिया गया था, बल्कि सोशल मीडिया की मदद दोबारा एक बार ली गई थी, और उसमें भी ये कहा गया था कि जिन लोगों की शनाख्त नहीं होगी। एक सवाल यहाँ पर एक और बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और उनका ताल्लुक PTI से, लेकिन वो चेयरमैन भी हैं, UC चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। उनकी तादाद कितनी है इस वक्त? देखिए बिलाल, मुख्तलिफ इलाकों से जो है ना UC चेयरमैनों को कल गिरफ्तार किया गया, और अब भी क्योंकि उस तादाद का तयन इसलिए नहीं हो सकता कि रात भी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और वो नंबर जो सामने नहीं आए, लेकिन बेशतर जो इस UC चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, उनको गिरफ्तार किया गया। एक तरफ तो देखिए तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जी हमारी गिरफ्तारियां वो नहीं हो रही, ये तो साजिश की जा रही है और जो है सियासी गिरफ्तारी है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का कहना यह है कि वो तमाम लोग जो उस वक्त मौजूद थे, या वो उस जुमगट्टे को या उन लोगों को लेकर शारा फैसल या मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचे जहां पर ये तमाम कार्रवाइयां की गई, हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कोई भी बेगुनाह शख्स गिरफ्तार ना किया जा सके। तो दोनों जगहों पर देखिए गिरफ्तारियां दोनों की हो रही है और दोनों का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, लेकिन ज्यादातर गिरफ्तारियां वो की जा रही हैं जो लोग मुतवातिर ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के थ्रू उस दिन ये बता रहे थे कि वो लोग कहां मौजूद हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, किससे क्या जो फुटेजेस अपलोड कर रहे थे, और फिर उसी फुटेजेस की मदद से बेशतर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और अभी भी उन्हीं फुटेजेस को और फिर CCTV कैमरास को बरोए कार लाकर उनकी मदद से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बिलाल ठीक है सर, आपने बताया कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, जरा मुकदमात के हवाले से भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मुकदमात हैं जो PTI के कारकुनान को और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बाद उन पर दर्ज किए गए हैं? जी देखिए बिलाल, सबसे पहले तो फिरोजाबाद थाने में जो शारा फैसल पर तोड़फोड़ की गई उसके मुकदमा दर्ज किए गए, उसमें 780 का भी इंदराज किया गया। और उसके साथ साथ उसमें क्योंकि देखिए निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना और उसके बाद कई दरख्त भी जला दिए, गाड़ियां भी, और फिर इसके साथ साथ वो लोग जो उस वक्त ऑफिस से निकले थे उनकी गाड़ियों की चाबियां छीन ली गई, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, और फिर बाज लोग तो शिकायत करते भी दिखाई दिए कि हम मरीजों को लेकर जा रहे थे, हमें नहीं जाने दिया गया। उन लोगों के खिलाफ जो है वो 780 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए, और अभी मजीद मुकदमात का इंतराज हो रहा है। लेकिन उन मुकदमात में जो पहले दर्ज हो गए उसमें जिन लोगों की शनाख्त होती चली जा रही है उनको उनका रिमांड लिया जा रहा है ताकि उनसे पूछा जा सके कि किस तरह वो लोग वहां पहुंचे और किसके कहने पे ये तमाम अमल किया, ताकि शफाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो सके। बिला ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। असद ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है, हमारे चीफ रिपोर्टर। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से। नकल जो है वो ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, और सिंध भर में मौसम में गर्मा की तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया। ब्रेक के बाद